السلام علیکم، میں ہوں تسکین عالم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان جملوں پر گفتگو کریں گے جن کا تبادلہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی اور شخص یا اشخاص سے ملتا ہے۔ حسب معمول اس ویڈیو کے آغاز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم یا آداب یا اپنی زبان اور روایات کے مطابق الفاظ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد خیریت وغیرہ پوچھتے ہیں۔ انگلش میں بھی ملتے وقت ایسے ہی جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ انگلش بولنا سیکھنے والوں کے لیے ان جملوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح انگلش لکھنے کے لیے خط و کتابت میں مخاطب کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ خط و کتابت میں مخاطب کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ پر ہم علیحدہ ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم گفتگو کے دوران ادا ہونے والے الفاظ پر روشنی ڈالیں گے۔ ان الفاظ کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ سامنے والے سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے یا ہم اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ ہمیں اس سے رسمی گفتگو کرنی ہے یا بے تکلفانہ بات کر سکتے ہیں۔ کوئی گھریلو ماحول ہے یا آفس کا ماحول ہے، صبح ہے، دوپہر ہے یا شام ہے۔ جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو دو قسم کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کوئی اجنبی، رسمی یا سنجیدہ ماحول جسے فارمل کہتے ہیں، یا کوئی غیر رسمی اور بے تکلفانہ ماحول جسے انفارمل یا کیجول کہتے ہیں۔ ایک سنجیدہ اور رسمی ملاقات کے وقت سامنے والے کو مخاطب کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ گڈ مارننگ، صبح کا سلام۔ صبح سے لے کر دوپہر کے 12 بجے تک ان جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ گڈ آفٹرنون، دوپہر کا سلام۔ دوپہر کے 12 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک ان جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ گڈ ایوننگ، شام کا سلام۔ شام کے 5 بجے سے لے کر رات گئے تک ان جملوں کا استعمال ہوتا ہے۔ رات میں ہونے والی ملاقات میں بھی گڈ ایوننگ کہا جاتا ہے۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ٹھیک 5 بجے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ اب آفٹرنون کہنا مناسب نہیں ہے، آپ گڈ ایوننگ کہہ سکتے ہیں۔ سلام کے بعد عام طور پر خیریت پوچھی جاتی ہے۔ خیریت پوچھنے کے جملے کچھ اس طرح ہوتے ہیں: ہاؤ ڈو یو ڈو، آپ کیسے ہیں؟ ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں؟ نائس ٹو میٹ یو، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ پلیز ٹو میٹ یو، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ گلیڈ ٹو سی یو، خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ گڈ ٹو سی یو، اچھا لگا آپ کو دیکھ کر۔ اٹ از اے پلیزر ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ اٹ از لولی ٹو میٹ یو، آپ سے مل کر اچھا لگ رہا ہے۔ اگر ملنے والا اجنبی نہیں ہے، آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں، تو یہ جملے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ہاؤ ہیو یو بین، آپ کیسے ہیں؟ واٹ از گوئنگ آن، کیا ہو رہا ہے؟ واٹس اپ، کیا چل رہا ہے؟ ہاؤ از ایوری تھنگ، کیسا ہے سب کچھ؟ لانگ ٹائم نو سی، بہت عرصہ ہوا آپ کو نہیں دیکھا۔ ہاؤ از لائف، کیسی گزر رہی ہے؟ واٹ برنگز یو ہیئر، یہاں کیسے آنا ہوا؟ ویلکم، خوش آمدید۔ واٹ از نیو، اور کوئی نئی بات؟ ہاؤ آر تھنگس، معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ اٹس گریٹ ٹو سی یو، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ اٹس نائس ٹو میٹ یو، اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کر۔ ہاؤ از ایوری ون، اور سب کیسے ہیں؟ اوپر دی گئی گریٹنگز کو جملوں میں اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے: گڈ مارننگ سر، مرد بزرگوں، رتبے میں بڑوں، آفس میں سینئر لوگوں کو گریٹ کرنے کے لیے یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ گڈ آفٹرنون میڈم، خواتین بزرگوں، رتبے میں بڑی، آفس میں سینئر خواتین کو گریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
गुड इवनिंग अहमद अपने किसी जानने वाले को गैर रस्मी तौर पे ग्रीट करने के लिए मिस्टर का इस्तेमाल नहीं होता। गुड मॉर्निंग शकील, हाउ आर यू? सुबह का सलाम शकील, कैसे हो? क्योंकि ये दोस्त के साथ एक बेतकल्लुफाना मुलाकात है, यहाँ पर मिस्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। गुड आफ्टरनून मिस्टर हामिद, हाउ डू यू डू? दोपहर का सलाम हामिद साहब, आप कैसे हैं? ये एक रस्मी मुलाकात है, यहाँ पर मिस्टर का इस्तेमाल हुआ है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरह की ग्रीटिंग्स बगैर गुड मॉर्निंग वगैरह कहे भी इस्तेमाल हो सकती हैं। ग्लैड टू सी यू जुल्फ़िकार, आपको देखकर खुशी हुई जुल्फ़िकार, बगैर गुड मॉर्निंग वगैरह के ये जुमला इस्तेमाल हुआ है। गुड इवनिंग, शाम का सलाम, वक्त के सलाम बगैर किसी नाम या इजाफी अल्फाज के भी इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी कहा जा सकता है। प्लीज टू मीट यू नेहा, आपसे मिलकर खुशी हुई नेहा। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं? अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में हाउडी का भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हैं। हमारे खित्ते में इन अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता है। एक गैर रस्मी और बेतकल्लुफाना मुलाकात में सामने वाले को मुखातिब करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हेलो, हाय, हे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। आप गौर करें कि बेतकल्लुफाना मुलाकातों में गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की जगह सिर्फ आफ्टरनून और गुड इवनिंग की जगह सिर्फ इवनिंग कहा जाता है। जवाब में भी सिर्फ मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग इस्तेमाल होते हैं। हेलो का ज्यादातर इस्तेमाल टेलीफोन पर ग्रीट करने के लिए होता है। मुलाकातों में हेलो ज्यादातर अजनबी अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। हाय अजनबी और पहले से जाने हुए अफराद के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हे सिर्फ पहले से वाकिफ अफराद के लिए इस्तेमाल होता है और हैरत के इजहार के लिए भी इस्तेमाल होता है। हेलो, हाय, हे के साथ इस्तेमाल होने वाले जुमले और जवाबी जुमले कुछ इस तरह के होते हैं। हेलो, मे आई नो whom आई एम टॉकिंग टू? जवाब में कह सकते हैं आई एम जहीर, नाइस टू मीट यू। हेलो, आई एम शकील, व्हाट इज योर नेम? आई एम जफर, प्लीज टू मीट यू। हेलो, हाउ आर यू? नॉट बैड। हेलो, वेयर आर यू फ्रॉम? माई नेम इज आलम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो समीना, हाउ आर यू डूइंग? Fine, thanks. And you? Hi, what is going on? It is all right. Nothing new. Hi, Razi. How is it going? It is fine, thanks. देखिए, एक बेतकल्लुफ दोस्त होने की वजह से यहाँ मिस्टर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मिस्टर रजी नहीं कहा गया। इसी तरह अगले सेंटेंस में शाजिया के साथ मिस या मिसेस का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि शाजिया से बेतकल्लुफी है। हाय शाजिया, नाइस टू सी यू, थैंक्स, इट इज गुड टू सी यू टू। हे, आर यू ऑल राइट? आई एम फाइन, थैंक्स। यहां पर हे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि जिससे गुफ्तगू हो रही है उससे पहले से वाकफियत है। हे जहीर, long time no see. How are you? I'm fine, thanks. Yes, it has been a while. Morning Zishan, how's it going? Thanks Asad, all is well. यहाँ क्योंकि जीशान से पहले से वाकफियत थी, गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ मॉर्निंग इस्तेमाल हुआ है और नाम के साथ मिस्टर भी नहीं लगाया गया है। आखिरी जुमला इवनिंग एवरीबॉडी वाकफियत वाले किसी ग्रुप में बोला गया है, जिसका जवाब सिर्फ इवनिंग कहकर दिया गया है। अब हम
उन जुमलों पर रोशनी डालेंगे जो मुलाकात ख़त्म होते वक्त या अलविदा कहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में अलविदा कहने के भी कुछ मखसूस अल्फाज हैं जो नीचे बयान किए गए हैं। बाय, बाय बाय, गुड बाय, सी यू लेटर, सी यू सून, टॉक टू यू लेटर, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, आई एम ऑफ या आई एम आउट, आई हैव गॉट टू गेट गोइंग, आई मस्ट बी गोइंग। गुड डे दिन में अलविदा कहने के लिए इस्तेमाल होता है और रात में अलविदा कहने के लिए गुड नाइट कहते हैं। याद रखिए, गुड नाइट रात का सलाम नहीं है। ये अल्फाज रात में अलविदा होते वक्त अदा किए जाते हैं जब ये पता होता है कि अगली मुलाकात आज नहीं होगी। हत्ता कि रात के करीब शाम के वक्त रुखसत होते हुए वक्त जब ये पता हो कि अगली मुलाकात आज के बाद होगी तो गुड नाइट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।